अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर च इस वक्त इंतखाबी सरगर्मियां जिहड़ियां उन्हां दा आगाज़ हो चुका है, लेकिन अज एक अफसोसनाक सूरत हाल जिहड़ी है वो सामने आई है कि साबक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ते इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के जिहड़े सदर ने सरदार तरमीन इलियास उन्हां दे काफले ते कातलाना हमला होया। वो 2 रोज़ा दौरे ते रावलाकोट जा रहे सन तो उस कातलाना हमले च उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड जोड़ा वे वो जाँ बहक हो गया तो मुतअद्दद अफराद जोड़े ने वो जख्मी हुए हैं। तो एक अफसोसनाक सूरत हाल है और मतलब एक इलैक्शन की मुहिम है और एक खूनी इलैक्शन के सानू तब्दील होती नज़र आ रही, क्योंकि उत्थे कल अदम अवामी एक्शन कमेटी जी है वह धरना भी जारी है। तो दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जोड़े ने वो भी इस वक्त आज़ाद कश्मीर च मौजूद ने। उन्होंने अज एक जलसे नाल खिताब भी किया और उन्हों का भी मौकफ है ये कि सियासत दे विच तशद्दुद जिहड़ा ओहदी किसी किस्म की कोई जिहड़ी इजाज़त है वो नहीं दी जाएगी। कल सीएम पंजाब ने भी यही कहा सी। IPP के जिहड़े बानी चेयरमैन ने अलीम खान उन्होंने भी यही कहा। इन पाकिस्तान की सियासी क्यादत जिहड़ी इस पॉइंट पर बिल्कुल मुतफिक नज़र आती है कि सियासत दे विच तशद्दुद जिहड़ा ओहदी कोई इजाज़त नहीं और मामलात जिहड़े ने वो आइन और कानून के मुताबिक जिहड़े ने वही तय होंगे। तो अज के प्रोग्राम च भी डिस्कस करांगे आज़ाद कश्मीर के इलैक्शन जिहड़े ने वो करीब आते जा रहे हैं और इस तरह की सूरत हाल जी है वो कितनी तशवीशनाक जी हो सकती है और क्या इलैक्शन बर वक्त होंगे या नहीं। दूसरी तरफ मुल्क से दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। भारतीय सरपरस्ती जोड़े सरगर्म दहशतगर्द ने उन्होंने खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ कर दी गई ने। बन्नू तो गिरदो नवाज सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो कामयाब इंटैलीजेंस बेस ऑपरेशन किए हैं तो 24 जोड़े खारजी ने उन्होंने जन्म हासिल किया है। तो दहशतगर्दी के उत्ते भी अज के प्रोग्राम च गल करांगे। तो आलमी मंजरनामे ते अगर नज़र दौड़ाइए तो ईरान अमरीका जी कशीदगी है। अज जंग का 6वां रोज़ है, यानी अमरीकी हमले जो 6ठे रोज़ तो मुसलसल जारी ने। तो हुण अमरीका ने जोड़ा ईरान का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिता। यानी जनूबी ईरान 5 पुल तबाह करते हैं, उत्थे 8 अफराद भी शहीद हुए हैं। फिर इस तरह उन्होंने सड़कों पुलों तो रेलवे निज़ाम जोड़ा वे उन्होंने निशाना बनाया जा रहा है। तो उत्ते भी अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ शोई साहब वाल जी। शोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, की हाल है जी? ठीक ठाक हो? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तुसी सुनाओ? करम अल्लाह दा चोई साहब बेहतरीन। कश्मीर दा जेड़ा तुसी जिक्र कर रहे हो हाँ जी और तुसी जड़ियां बहुत सारियां गल्लां कीतियां ने, कोई डेवलपमेंट्स होईयां ने और उन्हां दे विचों एक जेड़ा अफसोसनाक जेड़ा वाकया होया है हाँ जी ये भी एक इंडिकेटर है कि उत्थों दी जेड़ी कुछ कुवतां ने आज़ाद कश्मीर च जड़ियां इस वेले हाँ जी मतलब उन्हां दी हरकतां जड़ियां कर रहे हैं उत्थों नज़र आंदा है कि उन्हां दे अज़ाइम जेड़े ने ना कुछ होर लगदे ने। और बिलावल भुट्टो साहब भी उत्थे अपने जलसे नाल अज खिताब कीता उन्होंने लुधियाल दे अंदर उत्थे उन्होंने अपनी गल्लां भी कीतियां ने। तो नो डाउट देखो मैनू जिहड़ा लग रहा है एक तो गल है लग रही है कि इलैक्शन तो अपनी टाइम दे विच हुंदे लगदे ने मैनू ते अपने वक्त दे उत्ते पोलिंग लाजमी होएगी। राइट, यानी 27 जुलाई नूं तुहानूं लग रहा है कि इलैक्शन होणगे? बिल्कुल होएगा। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਇਨ ਡੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੁਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤਾਕਤ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ बैठन टर्म्स एंड कंडीशन तय होवे तो असी उन्होंने कीजिए। यानी अज दा फिर कातलाना हमला भी इसे सिलसिले की एक कड़ी और यह साडे वास्ते और जिहड़ी साडी अमन पसंद फोर्सेस ने और पाकिस्तान की पोलीटिकल क्यादत ही है और ख़ास तौर के उत्ते जिहड़ी मुस्लिम लीग नून की क्यादत है, पीपल्स पार्टी की क्यादत है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिहड़ी आज़ाद कश्मीर की सरदार अतीक साहब जिहड़े ने वो ने ते तहरीक इस्तेहकाम पार्टी की तरफों भी क्योंकि इन्हां दे वास्ते बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये वे कि इन्हां नूं बड़ा फिरम रहना पेगा हर सूरत जड़ियाँ उत्थे कुवतां ने इंतशार पसंद जी चाहदियाँ ने कि उन्होंने कश्मीर नूं देखो कश्मीर पाकिस्तान वास्ते एक हमेशा तो ना एक सॉफ्ट वैली है पाकिस्तान की। सॉफ्ट वैली इस वास्ते वे कि वो एक मुतनाज़ा
ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸਰਿਕਤਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਰਸਰਿਕਤਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਮੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਤੌਰ ਤਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਰਾਏ ਵੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਲਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਤੇ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਫਟ ਬੈਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਸਾਦਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੀਲੀ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਲੰਟਲੀ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ ਦੋ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੂਵਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੂਵਤਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੂਵਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਲਾਓ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਲਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਕੂਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜੀਬੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੂਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੁਹਰਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸੀ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੁਹਰਾਨ ਦਾ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਨਕਲੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਨਾਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਂਝ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਲੋ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਬੁਹਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਵਫਾਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਗੈਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਲਦਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹਦੀ ਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਟ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਟ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ, ਪੀਪਲ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਇਤਜਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਕਾਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੋਡਸ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਦਰਅਸਲ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 40 ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 30 ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨੋ ਅੱਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਨਾ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਊਟਨੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਰਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪੁਰਅਮਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੂਵਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਨੂਦ ਉਹਦੇ ਗਿਰਦੋਨਵਾਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 24 ਜਿਹੜੇ ਫਿਤਨਲ ਖਾਰਿਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਨਮ ਵਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਵਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨੇ? ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੰਗਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੌਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬੈਕ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਲੌਬੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੋਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਮਾਰਾਤ-ਏ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਫੈਕਟੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਫੈਕਟੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਡੀਫੈਕਟੋ ਗਰੋ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ਰੀਆ ਕੁਵਤ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਫਗਾਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਲੌਰਡ ਔਰ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ DNA ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰ ਔਰ ਬਰ ਅਫਗਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਲਰ ਔਰ ਬਰ ਅਫਗਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਫਗਾਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਨੇ। ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਨੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਇਆ ਜਰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਐਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਐਪੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਨਾਹ ਗਜ਼ੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਾਈ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਦੌਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲੈਵਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਾਲਤੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ANP ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਦੋਂ ਨੈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਦਲ ਗਏ ਹਾਲਾਤ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਲਾਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਆਲਾਕਾਰ ਬਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਫਾਦਾਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਮਫਾਦਾਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮ ਅਜ਼ਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੈਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਲੈਣ, ਆਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਲੈਣ, ਹਮਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਫਗਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬੰਨੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ PTI ਦੀ ਸਾਬਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, TTP ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ TTP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ TTP ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸਾਜਿਦ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਚਲੋ ਪਸ਼ਤੂਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਨਾਰਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਦ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਦ ਕਬਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੀਟੀਪੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਵਾਏ ਫਜ਼ਲੁੱਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਸੂਦ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੋਚੋ ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕੀਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ हमने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना, भी ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਕਿਸ ਦਿਨ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣੀ ਸੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਜ਼ਲਮੇ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਵਿੰਗ ਸੀ, 70s 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਾਊਦ ਉਸ ਵਕਤ ਸਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਇਬ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਸ਼ਤੂਨ ਜ਼ਲਮੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਹਯਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਰਪਾਓ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ NWFP ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਡੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ख्वाब ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਰਾ ਜਾਤੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਈਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਵਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਵਤ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਵੱਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਵਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸਤ ਏਸ਼ੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਕੁਵਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾਰਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮੀਨ ਹੈਗਾ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਅਮੀਨ ਹੈ, ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਅਮੀਨ ਹੈ, ਟੈਕਸਲਾ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਅਮੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਅਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਦ ਇਹਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਲਗੜ ਬਗੜ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲੇਗੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦਾ, ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੋਗਰਾਫੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਜੋਗਰਾਫੀਏ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਪਏ, ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਹੈ, ਬਲੋਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਥਨੀਕਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਸ਼ਤੂਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਐਥਨੀਕਲੀ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਲੋਚ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ DNA ਇੱਕ ਹੈ। DNA ਇੱਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ DNA ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। वेलकम बैक नाज़रीन, मशरक़ वस्ता की सूरत इस वक्त कशीदा हो चुकी है। ईरान ते अमरीकी हमलों का मुसलसल 6वां रोज़ है। तो हुण अमरीका ने ईरान के जोड़े सड़कों ने, पुल ने, रेलवे निज़ाम है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने जोड़ा वे वो शदीद निशाना बनाया।
ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਉਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਾਦਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਮਿਸਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਬਕ ਅਮੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਬਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜੀਮ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੌਬੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਕਾਇਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਰਾਨੀ ਫਜ਼ਾਈਆ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਐਨਜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਡੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਛੋਟਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਚ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਔਰ ਇਸਤਦਲਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਰੀਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਚੋਸਾ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ तो जिन्नी जल्दी सैकंड राउंड ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਫੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਇਹਦੇ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨੈਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਨਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਕੂਵਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਜ਼ਾਈਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਜ਼ੀਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਫੌਜ ਨਾ ਉਤਾਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਨਗੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਕੋਲੈਪਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਲਾਰਡਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਦੀਦ ਜੋ ਸਭ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਡਟ ਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸਾਲਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਸਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੋਏ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੱਲਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਜਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਸੂਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਮੇਰਾ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।